పేరొందిన లీడర్ ప్రేమ గల్ల క్యాడర్ తెలుగు ప్రజల తేజం దిగువేతన నైజం పేరొందిన లీడర్ ప్రేమ గల్ల క్యాడర్ దేశ రాజకీయాలను శాసించే దళపతి సీమాంధ్రుల గుండెకాయ పసుపు జెండా అధిపతి దేశ రాజకీయాలను శాసించే దళపతి సీమాంధ్రుల గుండెకాయ పసుపు జెండా అధిపతి జయ హో మా నారా చంద్రన్న జయమన్నది నీ నీడైందన్నా సలాము స్వర్ణాంధ్ర స్వామికుడా సాటి లేని అమరావతి శ్రామికుడా నిన్ను చూసి గర్వపడే నయ్య జన్మభూమి కన్నుల్లో కనుపాపోలుంటది నీ హామీ చరిత్ర సృష్టించగల सामने सिर्फ सर नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में मैंने 40-50 सालों से बहुत मीटिंगें की है, लेकिन इतने युग मैंने कभी भी किसी भी मीटिंग में नहीं देखे। और मुझे लगता है तेलंगाना में एक इनकलाब आया है, एक क्रांति आई है। बीजेपी और केसीआर को हटाने के लिए जो एक वेव, मैं अभी आज नालगंडा में था, कल महबूब नगर में था, पूरे तेलंगाना में जो मैं वेव देख रहा हूं, इस वेव में केसीआर और भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आए। और मुझे पूरा विश्वास है तेलंगाना के युवकों पर, तेलंगाना के किसानों पर, तेलंगाना के मजदूरों पर, तेलंगाना के हमारी बहनों बहू बेटियों पर, बुजुर्गों पर, मजदूरों पर यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व में और टीडीपी के समर्थन से, सीपीआई के समर्थन से और टीजेएस के समर्थन से भारी बहुमत से अगली कुछ दिनों में यहाँ सरकार बनेगी। ये सरकार जो टीआरएस ने बनाई थी वो झूठ के आधार पर बनी। उन्होंने उसी तरह के गलत वादे किए थे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में भारत की जनता के साथ किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भारत की जनता के साथ झूठे वादे किए थे। गरीबों के साथ, किसानों के साथ, युवकों को रोजगार देने के लिए झूठे वादे किए, मजदूरों को मजदूरी देने के झूठे वादे किए, ब्लैक मनी लाने के झूठे वादे किए, गरीबी खत्म करने के झूठे वादे किए, महंगाई कम करने के झूठे वादे किए, बॉर्डर पे शांति लाने के झूठे वादे किए। और यही कारण है कि आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से बदलाव चाहता है। इसी तरह से तेलंगाना के अंदर भी तेलंगाना के किसान, तेलंगाना के मजदूर, तेलंगाना के दलित, तेलंगाना के बैकवर्ड,
तेलंगाना के अल्पसंख्यक, तेलंगाना की महिलाएं सब चाहती है कि यहाँ टीआरएस की सरकार खत्म हो जाए और फिर दोबारा सरकार टीडीपी के और कांग्रेस के शासन में जो आंध्र और तेलंगाना में प्रगति हुई थी वो कभी भी नहीं हुई। या तो चंद्रबाबू जी नायडू के नेतृत्व में या कांग्रेस के नेतृत्व में इन दोनों राज्यों में प्रगति हुई। आईटी सेक्टर में, रोड सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में या किसानों या युवकों को रोजगार देने के सेक्टर में। लेकिन जब से टीआरएस बनी आज तेलंगाना पीछे चला गया। मुझे पूरा विश्वास है तेलंगाना की जनता पर कि आप दोबारा उन्हीं पार्टी कांग्रेस और टीडीपी को जिन्होंने यहाँ विकास किया है उसी गठबंधन को भारी बहुमत से इस आने वाले चुनाव में जिता के रहेंगे। जहां तक सुखबीर रेड्डी जी का सवाल है, ये बहुत ही काम करने वाले लीडर है। एक दफा एमएलए रहे, उससे पहले कॉर्पोरेटर रहे कांग्रेस की टिकट से, एक दफा हार गए। लेकिन यहाँ जो टीआरएस का कैंडिडेट उसका तो कई दिन वीडियो चलती रहे जिसमें वो टीडीपी का एमएलए सभी लीडर्स को बिठा के उनसे बात कर रहा था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी बिल्डिंग बनाएगा उसको कितना पैसा देना होगा और इस चीफ मिनिस्टर को उसे एमएलए से भी बाहर करना चाहेगा, पार्टी से बाहर करना चाहेगा कि जिसका वीडियो एक हफ्ता चलता रहा एक स्टिंग ऑपरेशन में। लेकिन उस एमएलए को दोबारा यहाँ पैसा जमा करने के लिए दिया है। इसलिए जो कैंडिडेट है यहाँ टीआरएस का, ऐसे कैंडिडेट को टीआरएस को उनके घर भेज देना चाहिए और सुखबीर रेड्डी के जैसे ईमानदार कैंडिडेट को भारी बहुमत से आप जिता दें। जरा हाथ खड़े करिए जो सब जिता दें। सारे हाथ नहीं खड़े, आगे मोबाइल नहीं खड़े, दोनों हाथ, मोबाइल वाला हाथ भी खड़ा करो, मोबाइल वाला हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय జూనియర్ మోడీ ఇద్దరు కూడా మాటలు కాదని ఎవరో కాదా మాటలతో కడుపు నిండుతుందా తమ్ముడు మాట్లాడుతున్నా. ఈ రోజు ఇష్టానికి చాలా సార్లు వచ్చాను, వందల సార్లు చూడాను. ఇక్కడ చూస్తా ఉంటే మీ భవిష్యత్తు చూస్తా ఉంటే చూడలేదు. ఒక్కరి కూడా తెల్లంటి వెళ్ళి అందరూ చూడండి. తెలంగాణ అభివృద్ధి చేసుకోవాలా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా.
కానీ ఈరోజు దేశం కోసం ప్రజాస్వామ్యం కోసం రెండు పార్టీలు కలిసాం. ఇది న్యాయమా కాదని అడుగుతున్నా. ఈ రెండు పార్టీల కలయిక సరైందంటే చేయనిది. దానికి ప్రతిరూపంగా ఎల్బీ నగర్ లో అఖండ మెజారిటీతో సుధీర్ రెడ్డి గారిని గెలిపిస్తారా లేదా? ఎంత మెజారిటీతో గెలిపిస్తారు? 50,000. ఈ ఉత్సాహం చూస్తే ఈ 3 రోజులు కేసీఆర్ డబ్బుల సంచులు పంపిస్తారా? పేపర్లో చూశారు, పంపిస్తాడు, డబ్బులు పంపిస్తాడు. కానీ వాళ్ళ ఆటలు సాగవరా? సాగనిస్తారా? మీరు డబ్బుల ప్రభావం ఉంటుందని మీరు అడుగుతున్నా. తమ్ముళ్ళు, ఇది ఒక చరిత్ర, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. నన్ను ఎందుకు వచ్చామంటాడు కేసీఆర్, నేను ఏం చేశానంటాడు కేసీఆర్, నేను అడ్డుపడుతున్నానంటాడు కేసీఆర్. ఆయన కొడుకు కూడా తింటున్నాడు. తమ్ముళ్ళు, ఏం చెప్తాను? ఇది న్యాయమానం వినడానికి అర్థం అడుగుతున్నా. మీరు ఒప్పుకుంటారా అని మనం అడుగుతున్నా. ఏం తమ్ముళ్ళు, నేనేం తప్పు చేశాను? తప్పు చేశాను నేను హైటెక్ సిటీ కట్టడం నా తప్ప, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నా తప్ప, అవుట్డోర్ రింగ్ రోడ్ వేయడం తప్ప, తమ్ముడు సైబరాబాద్ నిర్మాణం చేయడం తప్ప. నేను అడుగుతున్నా, సైబరాబాద్ నేను నిర్మాణం చేశాను, నేను నామకరణం చేశాను. బిల్ క్లింటన్ వచ్చినప్పుడు దానికి నామకరణం చేసిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో. అవునా కాదా? ఈరోజు నేను హైదరాబాద్ నేను కట్టానని చెప్పుకుంటున్నాను. కేసీఆర్ మాత్రం నేను హైదరాబాద్ కట్టలేదు, కుదుర్చా కట్టడం. అవునా కాదా? సైబరాబాద్ నా మానస పుత్రిక. అవునా కాదా? ఒప్పుకుంటారా మీరు? కేసీఆర్ ఏం కట్టారు? తమ్ముడు ఏం కట్టారు? ఫామ్ హౌస్ కట్టాడు. అవునా కాదా? ప్రగతి భవన్ కట్టుకున్నారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో మనం ప్రారంభించిన పనులన్నీ కంటిన్యూ చేశారు, పూర్తి చేశారు. కానీ కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో ఒక చిన్న పని కూడా చేయలేదు. 100 సార్లు హైదరాబాద్ తిరిగారు, గల్లీ గల్లీ తిరిగారు. అవునా? గుర్తుందా? ఎవరి కోసం? మీకోసం. అవునా కాదా? ఒక్కసారి హైదరాబాద్ ఎక్కడ తిరిగారా కేసీఆర్? ఎక్కడ కనపడ్డా కేసీఆర్? అడుగుతున్నాం మిమ్మల్ని. ఇంట్లో కూర్చుంటే పనులు తమ్ముడు. నేను ప్రపంచంతో తిరిగాను, కాలినడకని తిరిగాను, ఫైల్స్ మోసుకొని తిరిగాను, ఆఫీసులకు వెళ్ళాను. వాళ్ళందరినీ మెప్పించి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాను. 4.5 సంవత్సరాల్లో ఒక్కడిక్కడికి పోయారు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు. తమ్ముడు, ఇప్పుడు నన్ను విమర్శిస్తారు. విభజన సమయంలో హైదరాబాద్ నగరం ధనిక రాష్ట్రం. అవునా కాదా? 54% ఆదాయం, 42% జనాభా. ఇప్పుడు ఏమైంది తమ్ముడు? అప్పుల రాష్ట్రంగా తయారైంది. ఈరోజు పేపర్లో చూశారు, ఆరోగ్య సేవ డబ్బులు 1200 కట్టకుండా ప్రైవేట్
ఆంధ్రప్రదేశ్ గారు కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ మేము ఉండగా ఉండి ఈ యొక్క తెలంగాణని నెంబర్ 1 గా దేశంలోని ఒక నెంబర్ 1 గా తయారు చేసే బాధ్యత. నేను అడ్డం పడ్డానని మాట్లాడుతున్నాడు, నీటి విషయంలో నేను అడ్డం పడ్డానని మాట్లాడుతున్నాడు. నేనే దేవాదుల ప్రాజెక్టు ప్రారంభించాను, మాధవరెడ్డి ఇన్వెస్టిగేషన్ నేనే ప్రారంభించాను, కల్వకుర్తి నేనే ప్రారంభించాను. 2500 టీఎంసీ నీళ్లు సముద్రంలో గోదావరిలో ఎన్నోసార్లు చెప్పాను. ఇద్దరం కూర్చున్నాం, మన తెలుగు వారికి న్యాయం చేద్దాం, 2 రాష్ట్రాలు విడిపోయినా ఐకమత్యంగా ఉన్నాం, ఈ 2 రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చేసుకొని ముందుకు పోతుంటే వీరు కాదని చెప్పేది ఈ కేసీఆర్ అని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా. తెలుగు జాతి ఐక్యతకు అడ్డంకి కేసీఆర్. అవునా కాదు తమ్ముడు? ఆయన ఉద్దేశం తెలుగు జాతి కలిస్తే ఈ అడ్రస్ కలసవుతుంది. అందుకని నరేంద్ర మోడీ కూడా పని చేస్తున్నాడు. మన అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాం, మనము కాంగ్రెస్ కలిసి పెడితే అవిశ్వాస తీర్మానంలో మాట్లాడుతూ నరేంద్ర మోడీ గారు కేసీఆర్ మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ అంట, నాకు మెచ్యూరిటీ లేదంట. మీరు ఒప్పుకుంటారా? ఇది న్యాయమా? ప్రధానమంత్రి మాట్లాడడం ఈ సభ్యత ప్రధానమంత్రికి. నేను 95 ముఖ్యమంత్రి అయితే నరేంద్ర మోడీ 2002లో ప్రధాన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. హైదరాబాద్ వినియోగించాం, ఆయన అహ్మదాబాద్ లో గాంధీనగర్ కూడా వినియోగించారు. అక్కడ పురుగు తిరుగుతున్న సెక్రటరియట్ లో ఇక్కడ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ మెరాకిల్స్ లాంటి కులాలు తిరుగుతున్నారు. అవునా కదా తమ్ముడు? అది వారికి మనకు తేడా. దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టించారు. 2 రాష్ట్రాల మధ్య విభేదాలు, విద్వేషాలు నచ్చబడాలు చూశారు తప్ప ఇంకోటి కాదు. ఇంకొక విషయం మిమ్మల్ని ఉపయోగపడుతున్నాను. దేశంలో 2 ప్రత్యామ్నాయాలు. ఒకటి నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో ఉండే బీజేపీ ఎన్డీఏ, రెండోది తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ అందరూ కలిసి నాన్ బీజేపీ ప్లాట్ఫామ్. నేను అడుగుతున్నా, నరేంద్ర మోడీకి బి టీం కేసీఆర్ గారు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు జాతీయ రాజకీయాల్లో అడుగుతున్నా? ఎక్కడున్నారు తమ్ముళ్ళు? మీరు చెప్పాలి. ఆకాశంలో ఉంటారా? కాదు, నరేంద్ర మోడీని సపోర్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఎంఐఎం ఉన్నారు, ఎంఐఎం అడుగుతున్నా. మైనారిటీల కోసం మాట్లాడుతున్నారు, ముస్లింల కోసం మాట్లాడుతున్నారు. ఈరోజు దేశంలో ముస్లింలకు రక్షణ ఉందా తమ్ముళ్ళు? మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఆయన కేసీఆర్ సపోర్ట్ చేస్తాడు, కేసీఆర్ నరేంద్ర మోడీ సపోర్ట్ చేస్తాడు. ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని, పెద్ద నోట్లకు సమమానం మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఏ టీంలో డబ్బులున్నాయని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగాయా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. పెట్రోల్ పెరిగింది, డీజిల్ పెరిగింది, ఉద్యోగాలు పెరిగాయి. నరేంద్ర మోడీ మాత్రం ఉద్యోగం ఉంది కాబట్టి ప్రపంచంలో తిరుగుతున్నాడు. ఆయన మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఎంజాయ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు. రాజకీయ కక్షలు పెరిగిపోయినాయి. ఎక్కడ చూసినా నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళ పైన దాడులు. సిబిఐ భ్రష్టు పట్టింది, ఆర్బీఐ మొత్తం వ్యవస్థ చాలా వరకు ఆ వ్యవస్థ కూడా భ్రష్టు పట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. దుర్వినియోగం చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను మిమ్మల్ని అడిగేది ఒకటి, ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యమైంది. ఇదే నరేంద్ర మోడీ గారంటే రాబోయే రోజుల్లో మాట్లాడే హక్కు కూడా ఉండదు. ఇక్కడ జూనియర్ మోడీ ఉంటే పేపర్లు కూడా రాయడం లేదు. చూసారా తమ్ముళ్ళు? 4 సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసినా కనీసం పేపర్లో ఇప్పుడు కూడా చేశారు. నేను ఓటే మిమ్మల్ని కోరాలి. ఈరోజు సమయం వచ్చింది. తమిళం మాట్లాడదాం. ఇక్కడ కాదు, ఉండండి.
ఇది కావాలి మీటింగ్ కావాలి కబుర్లు చెప్పినా లేదు ఏదైనా ఉంటే తర్వాత మాట్లాడడం ఇంతమంది వచ్చింది మీ ఇద్దరి కోసం కాదు, ఇంతమంది వచ్చింది ప్రజల కోసం. మీకేదైనా వ్యక్తిగత సమస్యలు వేరేగా మాట్లాడతారు. ఇక్కడ మీరు మాత్రం అందరూ నీవు ఉన్నారు. కాబట్టి తమలో ఈరోజు దేశాన్ని రక్షించుకున్నావా లేదా అని అడుగుతున్నా. ఏ టీంని బి టీంని చింతగా ఓడిద్దామా లేదా అని అడుగుతున్నా. సుధీర్ రెడ్డి గారిని గెలిపిస్తారా లేదా అని అడుగుతున్నా. ఎందుకంటే కేసీఆర్కి ఓడిపోతామనే భయం పెట్టుకునండి. నిద్రపోయే పరిస్థితులు కూడా లేడు. ఈ రోజు మొత్తం మీద చూస్తే 2014 ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఇచ్చాడు. ఒకటి కూడా మాట్లాడా మాట్లాడితే నేను అడ్డం ఉన్నానంటాడు. ఏ తమ్ముళ్ళు డబుల్ బెడ్రూమ్ పెడితే నేను అడ్డుపడ్డానా, 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తే నేను అడ్డుపడ్డానా, దళిత ముఖ్యమంత్రి చేస్తే నేను అడ్డుపడ్డానా, 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తే నేను అడ్డుపడ్డానా, ముస్లిం సోదరులకు 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తే అడ్డుపడ్డానా, గిరిజనులకు 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తే అడ్డుపడ్డానా, దేనికి అడ్డుపడ్డానని అడుగుతున్నా. నన్ను చూపించి కావాలని ప్రజలకు దూరం చేయాలని మభ్యపెట్టాలనుకున్నాడు. మోసపు మాటలు చెల్లవు. నన్ను తింటే మీకు నష్టం తప్ప నాకు నష్టం లేదు. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మా తమ్ముడు ఉన్నారు, మీరే ఉన్నారు, మీరే రక్షించుకుంటారు. అవునా కాదా తమ్ముడు? మీరు నాకు అండగా ఉండాలంటే 9 సంవత్సరాలు ప్రపంచమంతా తిరిగి హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చేసినాం. 10 సంవత్సరాలు ప్రతిపక్ష నాయకులుగా రాష్ట్రంలో ఉండి మీకోసం పోరాడాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను చేసిన అభివృద్ధిని కంటిన్యూ చేసి హైదరాబాద్ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. మేము అడిగేది హైదరాబాద్ లో 24 సీట్లు ఉన్నాయి. అన్ని సీట్లు గెలిపించి మళ్ళా హైదరాబాద్ చేస్తారని మనం అడుగుతున్నా. ప్రధాన ప్రెస్ కూడా మోసం చేశాడు కేసీఆర్. పాప వీళ్ళందరూ బాగా రాశారు ఉద్యమాల గురించి. ప్రధాన వీళ్ళకి ఇల్లు ఇప్పిస్తానని ఇల్లు కూడా ఇవ్వాల, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పెడతాను అది కూడా పెట్టా, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తాను అది కూడా ఇవ్వాల. నేను హామీ ఇస్తున్న ప్రజాకోటమి తరఫున తప్పకుండా మీ డిమాండ్స్ అన్ని పరిష్కారం చేసే వాయిదా, అమలు చేసే వాయిదా ప్రజాకోటమి తీసుకుంటుంది. తమ్ముళ్ళు ఎన్నికల మేనిఫెస్టో మీరు చూశారు. ఇల్లు కడతామని మోసం చేశారు కాబట్టి ఒక్కొక్కరి ఇంటికి బాడుగ ఇంట్లో అవసరపడ్డారు కాబట్టి 50,000 రూపాయలు గ్రాంట్ ఇచ్చి 5 లక్షల రూపాయలతో డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టే బాధ్యత ప్రజాకోటమి తీసుకుంటుంది. 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఒక సంవత్సరంలో పూర్తి చేస్తామని ప్రజాకోటమి హామీ ఇచ్చింది. ఇంకో పక్క 2 లక్షల రూపాయలు రైతు రుణమాఫీ, డాక్రా సంఘాలకి 10,000 రూపాయలు చొప్పున ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి ఒక మెంబర్కి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. 2,000 రూపాయలు వృద్ధాప్య పింఛను, 3,000 రూపాయలు దివ్యాంగులకు పింఛను, 3,000 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇవ్వడానికి ప్రజాకోటమి ముందుకు వచ్చింది. ఆడపిల్లలకు 6 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇస్తారు. నేను అడుగుతున్న ఆలోచన ఒకటి, ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా అన్ని విషయాల్లో పేరైంది. రామాయణంలో సామాజిక న్యాయం జరగాలి, పేదవాళ్ళకు అండగా ఉండాలి, అభివృద్ధి ఫలితాలు మీకు అందాలి. వీళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం దోచుకోవడం కాదు. ఇది ఒక అసమర్థ పాలన వల్ల చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయి. అందుకే నేను అడుగుతున్నా, గట్టిగా మీరందరూ 5 రోజులే ఉంది తమ్ముళ్ళు, మళ్ళా మీకు హాలిడేస్ ఉన్నాయి. ఎవరా కాదా? ఊరికి పోతారా, లేకపోతే ఇంట్లో పడుతున్నారా?
5 రోజులు మీకోసం పనిచేయండి. సుధీర్ రెడ్డి గారిని గెలిపించండి. ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం, భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం పనిచేయండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశంలో నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తయారు చేయడానికి సహకరించమని కోరుతున్నా. దేశంలో ఎక్కడ ఇలాంటి హైదరాబాద్ లేదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. నేను సవాల్ విసిరి చెప్తున్నా, ఇలాంటి ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కడన్నా దేశంలో ఉందా తమ్ముళ్ళు? ఇలాంటి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కడన్నా ఉందా తమ్ముళ్ళు? రోడ్లు వైరల్ చేసింది ఎక్కడన్నా ఉందా తమ్ముళ్ళు? సైబరాబాద్ లాంటి సిటీ ఎక్కడన్నా ఉందా తమ్ముళ్ళు? ఇలాంటి మెట్రో ఇప్పటికి పోయి డెవలప్ అయింది, కానీ బ్రహ్మాండంగా మెట్రో కూడా డెవలప్ అవుతుంది. నేను ముఖ్యమంత్రిగా ప్రారంభమై అప్పుడే సెలక్షన్ అయి ఇప్పుడు పూర్తి చేస్తున్నాను కూడా వచ్చింది. హైదరాబాద్ మంచి వాతావరణం ఉంది. అన్నింటికంటే మించి మా తమ్ముడు పెద్ద ఆస్తి హైదరాబాద్ యువత, తెలివైన యువత, టెక్నాలజీలో బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు. ఇన్ని అవకాశాలు నెంబర్ 1 తమ్ముళ్ళు కేసీఆర్ మార్గం ఉంటే కాదు, కేటీఆర్ మార్గం మాట్లాడితే కాదు. ఇది కానీ నడిపిస్తే, వీళ్ళు నెగిటివ్ గా పనిచేయకపోతే హైదరాబాద్ కానీ తెలంగాణ కానీ దేశానికి ఒక మణిమాణికంగా తయారవుతుంది, నెంబర్ 1 గా తయారవుతుంది. దానికి సహకరించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం, ఆశీర్వదించే బాధ్యత మీ అందరి దగ్గర కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని, కేసీఆర్ మాటలు నమ్ముతారా? మీరు అడుగుతున్నా, మోడీ పైన కోపంగా ఉన్నారా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఏ టీం బి టీం ఇంటికి పోవాలా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఎంఐఎం మోసం చేసిందా లేదని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అందరికీ బుద్ధి చెప్తానా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. తమ్ముళ్ళు, ఈ రోషం చూస్తే నాకు అనిపిస్తుంది, నా జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడనటువంటి స్పందన, చూడనటువంటి ఒక చైతన్యం మీద చూస్తున్నా. కాబట్టి గట్టిగా అందరూ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నా, పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? రెడీగా ఉన్నారా? 7వ తారీఖు ఎన్నికల్లో సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు మీ కుటుంబం ఓట్లేస్తారా లేదా? మీ పక్క ఇంటికి కూడా పోయి చెప్తారా లేదా? అదే సమయంలో ఈవీఎంలతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇవన్నీ అయిపోతే మోడీకి కేసీఆర్ కింద ఉంటే అక్కడక్కడ ఈవీఎంలు కూడా మ్యానిపులేట్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. నేనే వీవీప్యాట్లు పెట్టించాను. మీరు ఓటు పని చేస్తే మీరు వేసిన ఓటు మీరు అనుకున్న అభ్యర్థికి పోయిందా లేదా, సీట్లో వస్తుందా చూసుకోండి, ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. ఎక్కడన్నా మోసం నిలదలేయండి, ఏమారద్దండి. వీళ్ళు చాలా కిలాడీలు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే నాకు టెక్నాలజీ తెలిసిన వాడిని, ఈ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఒక సెల్ఫోన్ మాట్లాడుతుందా కారణమనేది ఆ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి డీరెగ్యులేషన్ టెలికమ్యూనికేషన్ తీసుకొచ్చి సెల్ ఫోన్ ప్రమోట్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క తమ్ముడికి సెల్ ఫోన్ ఉన్నాయని తెలిపే సెల్ ఫోన్ చూపండి, సెల్ ఫోన్ చూపండి, అందరికీ ఉన్నాయి. నేను అందుకని టెక్నాలజీలో జాగ్రత్తగా ఉండమని మరొకసారి కోరుకుంటూ నేను ఇప్పుడు ప్రజాకూటమి అంటాను. వర్ధిల్లాలి, గట్టిగా చెప్పాలి, ప్రజాకూటమి, ప్రజాకూటమి, ప్రజాకూటమి. జై తెలంగాణ అంటే జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. ఇంకా గట్టిగా తమలో మెత్తగా ఉన్నారు. మీరు అరిస్తే నాకు ఉంటే గట్టి కాదు. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నీళ్లు బాగులు బాగా గెలిచిపోయారు, చాలా బాగా గెలిచిపోయారు. వెరీ హ్యాపీ. చాలా తక్కువ సమయంలో ఇంత బాగా
మిమ్మల్ని చూస్తే ఇక్కడే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. అన్ని సీట్లు గెలిపించుకోవాలి. కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అక్కడ డివైడర్ పైన వాళ్ళు తమ్ముడు చాలా హుషారుగా ఉన్నారు. నాకు చాలా ఎంత సంతోషంగా ఉంది. నా జీవితంలో ఎప్పుడూ లేనంత సంతోషంగా ఉంది. దానికి కారణం మీ అభిమానం, మీ స్పందన, మీ పట్టుదల చూశాను. రాత్రికి బాగా నిద్రపోతాను. చాలా సంతోషం. ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకు పోయి చేయండి. మీకు అండగా ఉంటాం. అన్ని విధాలు